Dear students, we have learned the difference between elements and compounds, isn't it? What are elements? So here I have written some elements: carbon, hydrogen, oxygen. These are all elements. That means elements are pure substances containing only one type of atoms. Okay, these are elements. Carbon, symbol of carbon is C, you have studied. Hydrogen, symbol is H. Oxygen, symbol is O. Okay, these are elements. Then what are compounds? These elements combine to produce compound, isn't it? Carbon, one carbon atom and one oxygen atom and two oxygen atom combine to produce carbon dioxide molecule. So this is a compound. This is another compound, H2O, water. Okay, this is another compound, C12H22O11. This is sugar. Okay, so these are compounds which contain more than one atoms or more than one elements. Okay, then I have written the molecular formula or one molecule of carbon dioxide. This is carbon dioxide. This compound is known as carbon dioxide. This is one molecule of carbon dioxide, CO2. This one molecule of carbon dioxide contains one carbon atom and one oxygen atom. Okay, one molecule of carbon dioxide contain one carbon atom and two oxygen atoms. Okay, this is H2O or water, one molecule of water. This contain two hydrogen atom and one oxygen atom. Okay, this is sugar, C12H22O11. One molecule of sugar is written here. What is a molecule? It is the smallest particle of a substance which contain all the property of that substance, C12H22O11. This molecule contain 12 carbon atom, 22 hydrogen atom and 11 oxygen atom. So from here you have learned what is a molecule, and in one molecule there are more than one atom. In this molecule carbon atom and oxygen atoms are there. Okay, now we are going to study how we have to balance an equation, or for that we have to study this or use. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അടിസ്ഥാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ, ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയണം, എങ്കിലേ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കാം, നന്നായിട്ട് അറിയുമോയെന്നറിയില്ല. അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അത് പഠിക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല CO2. It contains one carbon atom and two oxygen atom. Okay. Similarly, water and sugar. Now we are going to discuss about the elements. Okay. Elements means, these are all elements. I have written some elements here. In the elements, you have to know what is the difference between atom and molecule. From the element we can study the difference between atom and molecule. So here I have written the atoms and here I have written the molecules. This is carbon atom, C. It is represented by its symbol. Okay. This is sodium atom, Na. That is the symbol of sodium. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ? This is potassium. One atom of potassium. It is represented as K. This is one atom of copper. It is represented as Cu, or it is a symbol. So atoms are represented by their symbols. Okay, then carbon. One atom of carbon is C. Then what is one molecule of carbon? It is also C. Same. One atom and one molecule. One molecule contain only one atom of carbon. Here Na, sodium. This molecule is also sodium. പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റവും K ആണ്, മോളിക്യൂളും K തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, കോപ്പറിൻ്റെ ആറ്റവും Cu ആണ്, മോളിക്യൂളും Cu തന്നെയാണ്. ഇനി വേറെ ചില ആറ്റംസ് നോക്കുക. ഹൈഡ്രജൻ. വാട്ട് ഈസ് എ വൺ ആറ്റം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ? H. This is the one atom of hydrogen.
Then what is one molecule of hydrogen? H2. Okay, H2. 2 hydrogen atom combine to form one molecule. ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എച്ച്, എത്ര എച്ച് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആവില്ല. എച്ച് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമില്ല, പക്ഷേ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് H2 എന്നൊരു മോളിക്യൂളായെങ്കിലേ അത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആവുള്ളൂ. സിമിലർലി ഓക്സിജൻ ഒരു ആറ്റമാണിത്. കുറേ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളായെങ്കിലേ നമുക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. O2. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ? ആറ്റവും മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മോളിക്യൂൾ ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണിത് H2. പക്ഷേ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ല, എച്ച് ആണ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ ആറ്റം Cl ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ Cl2. നൈട്രജൻ ആറ്റം N ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ N2. Oxygen atom O and molecule O2. Okay, then this is a symbol of oxygen atom, or this is one oxygen atom. ഇതും ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനാണ്. പക്ഷേ 3 ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ അത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനാണോ? അല്ല, ഓസോൺ. യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഓസോൺ, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? ഓസോൺ ലെയർ നമ്മൾ ഈയിടെ ഓസോൺ ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചല്ലേ? ഓസോൺ. അപ്പോഴോ നമ്മൾ ആറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എത്ര എണ്ണം കൂടിച്ചേരുന്നു അതായിരിക്കും ആ മോളിക്യൂളിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഓക്സിജൻ്റെ 2 ആറ്റം ചേർന്നാൽ O2 എന്ന മോളിക്യൂളാവും, O2 ഗ്യാസ് ആവും. ഓക്സിജൻ്റെ 3 ആറ്റം ചേർന്നാൽ O3. അപ്പോൾ ആറ്റം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല അല്ലേ? ആറ്റം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഫോസ്ഫറസ് ആണെങ്കിലോ 4 ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റം ചേർന്നാലാണ് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂൾ ആവുന്നത്. സൾഫർ ആണെങ്കിലോ 8 സൾഫർ ആറ്റം ചേർന്നാലാണ് ഒരു സൾഫർ മോളിക്യൂൾ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ചില വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിനകത്തുനിന്ന്. അതായത് ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് ആറ്റം സി ആണെങ്കിൽ മോളിക്യൂളും സി തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. വാട്ട് ആർ ദേ ഓർ വാട്ട് ഈസ് എ പെക്യുലാരിറ്റി അബൌട്ട് ദം? They are known as monoatomic molecules. These are monoatomic molecules. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? Molecule of these substances contain only one atom. One molecule ഒരു ആറ്റേ ഉള്ളൂ, CNA. സെയിം ആണ്. അപ്പം ആറ്റവും മോളിക്യൂളും സെയിം ആണ് ഇവിടെ. അത് മോണോ അറ്റോമിക്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അടുത്ത നോക്കിയേ, ഡയാറ്റോമിക് ആകുമ്പോഴോ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്. They are known as diatomic molecules. In the molecule of these atoms there are two. In the molecule, in the diatomic molecules, they contain 2 atoms. If there are 2 atoms in a molecule, they are known as diatomic molecules. Okay, if there are 2 atoms in a molecule, they are known as diatomic molecules. H2. ഹൈഡ്രജനകത്ത് 2 ആറ്റം ആണെങ്കിൽ അതൊരു മോളിക്യൂൾ ആവുള്ളൂ. ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആറ്റമാണ്. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതൊക്കെ ആറ്റംസ് ആണ്, ഇത് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. Cl2, N2, O2. കണ്ടില്ലേ? സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്. നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക, എക്സാമ്പിൾ എഴുതി വയ്ക്കണം. The molecule which contain only one atom in its molecule is known as monoatomic molecules. These are examples. Mostly metals are all monoatomic molecules. കൂടുതൽ മെറ്റൽസും മോണോഅറ്റോമിക് ആണ്. മെറ്റൽസ് ഒക്കെ തന്നെ മോണോഅറ്റോമിക് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കി എഴുതി വയ്ക്കണം, ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്. വാട്ട് ആർ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ്? ഇഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെയ്ൻ 2 atoms, they are known as diatomic molecules. These are all example. Mostly gases are diatomic molecules. Okay. Then what are they? They contain more than 2 atoms in a molecule, so they are known as polyatomic molecules. Clear ആയില്ലേ? നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ്. ഫസ്റ്റ് വൺ H2. ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ്? 1 മോളിക്യൂൾ. 1 എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, അതാണ് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ എണ്ണം. ഇവിടെ 2 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ, അപ്പോൾ അത് 2 മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇത് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഹിയർ ഓസോൺ, 1 ഓസോൺ മോളിക്യൂൾ. നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ 1, നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് 3. അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഡിഫറൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലോറിൻ. നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ 1, നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് 2. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 2H2. That means 2 molecule of hydrogen. Number of molecules 2. ഇവിടെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എഴുതുക. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇവിടെയും. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് 2 ആണോ? അല്ല, എത്രയാണ്? ഈ 2H2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ 2 × 2 4. നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × 2 4. 3O3 means 3 ozone molecules. Number of molecules 3. Number of atoms is equal to 3 × 3 9. 6O2.
Number of molecules 6, number of atoms 6 into 2, 12. Then what about compounds? 4 CO2 molecules. That means number of molecules 4, number of atoms. What are the atoms present in this molecule? Carbon atom and oxygen atoms. Number of carbon atom 4, number of oxygen atom 2 into 4, 8. Total 4 plus, number of molecules 4, number of carbon atoms 4, number of oxygen atoms 4 into 2, 8. ശരി തന്നെ അല്ലേ? 4 into 2, 8. അപ്പോൾ 8 plus 4, 12 ആണ് അതിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്. ഞാനത് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടല്ലേ, 4 CO2, നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് 4, കണ്ടില്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് 4 into 2, 8, ടോട്ടൽ 12. നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് 4. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം, ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാനവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ ഏതായിരുന്നു? 5H2O, 5H2O, 5 molecules. Number of molecules 5. ഇനി ഇതിലെ ആറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് 5 into 2, 10. നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് 5. അപ്പോൾ 10 plus 5, 15 അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആയിരുന്നു നോക്കട്ടെ, 15 കണ്ടില്ലേ? 5H2O, നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് 5 into 2, 10. നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് 5 അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 5 plus 10, 15. അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കണം, എന്നാലും നമുക്ക് ബാലൻസിങ്ങിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പഠിക്കണം. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഇടാതെ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കണം നോട്ടിലേക്ക്, എന്നിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ 2 ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ H2 and 2H? വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ H2 and 2H? പറയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. എന്താണ്? H2 means 1 molecule of hydrogen, isn't it? 2H means 2 hydrogen atoms. ഇതൊരു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണോ? അല്ല, ഇത് വെറും ആറ്റംസ് 2 ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് മോളിക്യൂളായി മാറി ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസായി മാറിയത്. അത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട, നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. H2 denote 1 molecule of hydrogen and 2H denote 2 atoms of hydrogen. Similarly, another question, what is the difference between N2 and 2N2? N2 means 1 molecule of nitrogen, 2N2 means 2 nitrogen molecules. Okay. ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ. അന്നേരം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബാലൻസിങ് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഇടും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ.